श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। 2026 मसीहा जुलाई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल जेउ माने प्रथम करी आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को देखुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करंतु, पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु ओ वीडियो शेष रे लाइक गोटिए करने को भूलिबे नाही। जेउ मानकर विवाह होई पारु नाही, बहु विलंब हेलानी, चाकरी क्षेत्र रे बहु बाधा आसुची, पारिवारिक क्षेत्र रे समस्या सृष्टि हेउची, सेमाने सेमानकर नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान निम्न रे दिया जाइथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्बे ताहा विचार करी आपण को प्रतिकार जणाई दिया जिवो। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा जुलाई मासरे वृष राशिर मासिक राशिफल। जुलाई मासटी वृष राशिर जातक जातिकांक पई अनेक उत्थान पतन भरा एक विशेष मास हेबाको जाउची। एही मासरे एक पटे शनि एकादश रे, राहु दशम रे, रवि द्वितीय रे ओ परे तृतीय रे रही आपण को आय, कर्म, सम्मान एवं सफलता प्रदान करने को चेष्टा करिवे। अन्य पटे किंतु मंगल और तृतीय बृहस्पति केतक समय रे अशांति, भूल निष्पत्ति, मानसिक चाप एवं स्वास्थ्यगत समस्या सृष्टि करि पारंती। एही मासरे आपणक भितरे अधिक आत्मविश्वास देखा देबो। जीवन रे किछि बड़ बड़ कार्य करिवार इच्छा जागृत हेबो। अनेक दिन धरी अटकी रहितिबा कामरे गति आपणकर बढ़िबो। कर्म क्षेत्र रे प्रभाव मध्य बढ़िबो। आयर नूतन उच्च खोलिबार संभावना रहिछि, किंतु जन्म मंगलर प्रभाव जोगु आपण सामान्य कथारे क्रोधित होई जिवे। मन अस्थिरता रहिबो, दुर्घटना प्रवणता होई पारे और शारीरिक कष्ट को अवहेला करिबा ठीक हेबो नाही। एही मासरे आपण जेते धैर्यशील और संयमी रहिबे सेते अधिक लाभ पाइबे। शनि और राहु आपण को उच्च स्थान को नेबा को चेष्टा करुछंती, किंतु मंगल आपणकर निज भूल द्वारा बहु क्षति घटाई पारिबे। तेणु प्रत्येक निष्पत्ति भाबी चिंती नेबा आवश्यक। जुलाई मासरे वृष राशि पाई मुख्यतः उन्नति, आय वृद्धि, कर्म क्षेत्र रे सफलता एवं लोकप्रियतार मास होई पारे। एकादश रे शनि रहिचंती, दशम रे राहु रहिचंती। एमानक जोगु आपणक प्रयासर फल धीरे धीरे मिलिबो। बड़ बड़ लोकंक सह आपणकर परिचय होई पारे। समाज रे आपणकर प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो, किंतु जन्म मंगल थिबारु मन को सबु बेले शांत रखिबा को चेष्टा करंतु, नचेते मंगल आपणकर मन को शांत रखाइबो नाही। छोटिया छोटिया कथारे आपण अधिक क्रोधित हो जाई पारंती। केतक समय रे निजे निजर शत्रु साजी पारंती। अहंकार और जिद्दी ठारू दूरे रहिबा एई मासर सबुठारू बड़ उपदेश। जेउ माने चाकरी करिसंती सेमानक पाई एही मासटी बहुत गुरुत्वपूर्ण। दशम राहु और एकादश शनि मिलित प्रभाव आपण को कर्म क्षेत्र रे विशेष सफलता दे पारे। अनेक दिन धरी अपेक्षा करुथिबा पदोन्नति किंबा बदली किंबा नूतन दायित्व
ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ନିଜ କାମକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। 17 ଜୁଲାଇ ପରେ ରବି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଓ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ କାମକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭୟ କରୁଥିଲେ ସେହି କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି, ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ର, ରାଜନୀତି, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ମିଡିଆ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏକାଦଶ ଶନି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଧନଲାଭର ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରାଯାଇଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏହି ମାସରେ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ମିଳିବେ। ପୁରୁଣା ବକେୟା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଆୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଦଶମ ରାହୁ ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ, ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନେଟୱାର୍କିଂ ଓ ବିଦେଶ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ କରାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଧନ ସଞ୍ଚୟରେ ସହାୟକ ହେବେ। 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଯୋଗ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଛି। କେତେକ ଲୋକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଧନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ, ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସଟି ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥରେ କେତୁ ଥାଇ ଘରୋଇ କଳିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଶାନ୍ତିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେବେ 7 ଜୁଲାଇ ପରେ ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଘରୋଇ ସୁଖ ବଢ଼ାଇବେ। ଘରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଅତିଥି ଆଗମନ କରିବେ କିମ୍ବା ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଘରର ସାଜସଜ୍ଜା, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କିମ୍ବା ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏହି ମାସଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଟିବ। ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶୁକ୍ର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଧୁର କରିବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିବାହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମଙ୍ଗଳ କାରଣରୁ ରାଗ ଉପରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଏ ମାସଟି ଭଲ ରହିବ। ବୁଧଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ଚାକିରି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଜନ୍ମରେ ମଙ୍ଗଳ,
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଥିବାରୁ ଶରୀରରେ ଅସ୍ଥିରତା, ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, କୌଣସି ଠାରୁ ଆଘାତ, ଜ୍ୱର, ଦୁର୍ଘଟଣା ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ ହେବ। ଏହି କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଧିକ ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ରକ୍ତଚାପ ଓ ପିତ୍ତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ଅନେକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଲାଭର ଉତ୍ତମ ଯୋଗ ରହୁଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଓ ସମ୍ମାନ ରହୁଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ରହୁଛି। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାରରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ଗଲା 2026 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବୃଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।